coming with ASS Accounting for Service Sector 2025 question paper solution section C. Okay, so question number 8, prepare revenue account from the following information of LIC of India. So what we need to prepare? We need to prepare the revenue account. Okay, see, first premium will comes under schedule number 1. See, in revenue account we have 4. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಅವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, annuity paid comes under schedule number 4. Next, surrender value paid also comes under schedule number 4. Next, claims paid, this one also comes under schedule number 4. Consideration for annuity, see, this one comes under schedule number 1. Next, interim bonus paid, see, after schedule number 4 we need to take. Okay, next, after schedule number 4, next, commission schedule number 2. Next, management expenses schedule number 3. Okay, so under that operating expenses. Next, interest, dividend and rent policy holder 47,550. See, this one income from investment, so income from investment comes under after schedule number 1. Next, increase in valuers liability, so this one also will take after schedule number 4. Next, revisionary bonus comes under schedule number 4. Okay, so let us calculate the schedules to revenue account. First, schedule number 1, premium. So in premium what we have? See, premium 5,50,500 we need to take. Okay, see, particulars, amount in rupees. So premium 5,50,500. Next, what we have here? Schedule number 1, this one, yes, consideration for annuity 25,500. That is consideration for annuity 25,500. We have only 2. Okay, make a total. So we'll get the schedule number 1 total. 5,50,500 plus 25,500. I will get 5,76,000. Okay, next, schedule number 2, commissions. Okay, so schedule number 2, commission. So commission also we have only one, that too commission 10,500. Okay, so particulars, amount in rupees, commission 10,500. so schedule number 2 how much? 10,500. Okay, next, schedule number 3 we have operating expenses. Under that we have management expenses 5,550. Okay, see, operating expense, schedule number 3, operating expenses. So particulars amount, so under that we have management expenses 5,550. Total schedule number 3 how much? 5,550. Next, schedule number 4, first we need to take annuity paid 10,500. Okay, see, so first we need to take particulars, schedule number 4, benefits paid, particulars amount rupees, so annuity paid 10,500. Next, surrender value paid 5,550. so surrender value paid 5,550. Next, we have here schedule number 4. After schedule number 4, interim bonus, here we have revisionary bonus 18,750. No, before that we have claims paid, right? Yes, claims paid. So claims paid how much? 50,000, right? So claims paid 50,000. After that, revisionary bonus 18,750. so revisionary bonus 18,750. make a total, we'll get schedule number 4, 10,500 plus 5,550 plus 50,000 plus 18,750. we'll get schedule number 4, 84,800. Okay, so let us write down the format now. First, so revenue account, okay, format, particulars, this is not note, it is schedule. Schedule number, amount in rupees. So first will come premium, schedule number 1. Okay, so 5,76,000. so premium schedule number 1 5,76,000. Next, schedule number 2. So before going to schedule number 2, we have here income from investment. Under that, interest, dividend and rent
ಸೊ 47,550 ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟ್ 47,550. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ, ಟೋಟಲ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. So that is 5,76,000 plus 47,550 will get 6,23,550 is total A. Total A nothing but total revenue. Okay. Next schedule number 2 now. Okay. See B schedule number 2 commission we have 10,500. So 10 commission schedule number 2 10,500. Next schedule number 3. Okay, so 3 what we have here, operating expenses 5,550. Schedule number 3 we got operating expense schedule number 3 5,550. Make a total be the 10,500 plus 5,550 will get 16,050 is total B. Okay, next benefits paid, that is schedule number 4. Okay, how much we got here, benefits paid 84,800, right? See, benefits paid schedule number 4 84,800. After that we need to take, that is increasing valuers liability 28,250. So increase in valuers liability 28,250. And one more we have here, see, one more we have interim bonus paid 5,500. That one also we need to take. So interim bonus 5,500 make a, this total will get total C. See, 84,800 plus 28,250 plus 5,500 will get 1,18,550. So 1,18,550 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಟೋಟಲ್ ಏನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಯಾವುದು, ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, so surplus A minus B minus C. So that is ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, 6,23,550 minus 16,050 minus 1,18,550 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 4,88,950. ಸೊ ಈ 4,88,950 ಒಳಗೆ 5% ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 4,88,950 ಇಂಟು 5%. 4,88,950 ಇಂಟು 5% 24,448. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 95%. ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ 95% ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 4,88,950 ಮೈನಸ್ 24,480 4,64,502. ಸೊ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಸ್ ಬಂದೈತ್ರಿ 4,88,950. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. Prepare marine revenue account as per IRDA regulation for the year ended 31st/3/2024. See, marine insurance account, marine revenue account nothing but this is idenu question number 9 second chapter. Okay, accounting for general insurance. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ for the end 31st/3/2024. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೈತಿ. ಓಕೆ, 1 by 1 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 43,20,000 ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ 6,48,000. ಓಕೆ. ಸಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ ಡಿ ಬಿ ಎದ್ರೊಳಗೆ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಐತಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಹೋಲ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ RIB ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, 43,20,000 ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆನ್ 1/4/23. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ. ಸೊ
Next, balance of fund URR on 1st April 2023 was 47,70,000 including additional reserve at 5,85,000. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದಾರು, ಓಪನಿಂಗ್ 1st April 23 ಓಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ URR ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 47,70,000 ಐತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 5,85,000 ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಓಪನಿಂಗ್ URR ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ URR ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 5% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ 5%, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಿದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ URR ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 5% ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ URR ಬಂತಾರೆ, ನಾ ಏನು ಹೇಳೀನಿ 2024 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ URR ಬಂತಂದ್ರೆ ಮರ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಮರ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 100% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ URR ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 43,20,000 ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 43,20,000. ಓಕೆ, ಆನ್ DB, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 6,48,000 ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರೀ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯಾವಾಗಿರೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಡೆಡ್ ಯಾವಾಗಿರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 6,48,000 ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ RIB, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ 6,48,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 49,68,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೀಡೆಡ್ 4,32,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ RIB ಸೀಡೆಡ್ 4,32,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಟೋಟಲ್ 1, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ, ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ 1 45,36,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆನ್ 1/4/23, ರಿಸೀವಬಲ್ ಆನ್ 31/3/24. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ 31/3/24, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ 31/3/24 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ DB 3,24,000 ತೊಗೊಂಡು 24,000 ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ 31/3/2024 ಎಷ್ಟೈತಿ 3,24,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾಗಲ್ಲೇ 50,400. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ RIB accepted 50,400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಸೀಡೆಡ್. ಸೊ ಸೀಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ 31/3/24 75,600. ಸೊ 31/3 ತೊಗೊಳತ್ತೇವಿಲ್ಲ ರೀ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ 75,600 ಸೀಡೆಡ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ RIB ಸೀಡೆಡ್ 75,600. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟಿದು 3,74,400 ಮೈನಸ್ 75,600 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 2,98,800 ಟೋಟಲ್ 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 + 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ 1/4/23 ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈನಸ್, ಎಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ ಐತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ 1/4/2023. ಸೊ ಎಷ್ಟೈತಿ 2,16,000 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ 1/4/2024 2,16,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಇದೆ 37,800. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ RIB accepted 37,800 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,53,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ 1/4/23 36,000. ಸೊ ಸೀಡೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೇಬಲ್ ಆನ್ 1/4/2023 36,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ RIB ಸೀಡೆಡ್ 36,000 2,53,800 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 36,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 3 2,17,800. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 1 + 2 - 3. ಸೊ +2 ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಎಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಂಡ್ ಐತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐತಿ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ
ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಕೈತೆ ನೋಡಿರಿ 45,36,000 ಪ್ಲಸ್ 2,98,800 ಮೈನಸ್ 2,17,800 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 46,17,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 46,17,000 ಬಂತ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ 1st April 2023 ಫಾರ್ 47,30,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್ at rupees 5,85,000 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಪನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎದ್ರೊಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ 47,70,000 ಒಳಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಏನು 5,85,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ 47,70,000 ಮೈನಸ್ 5,85,000 ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಅದನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 47,70,000 ಮೈನಸ್ 5,85,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 41,85,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ 5,85,000 ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ 5,85,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಟೋಟಲ್ ಎದ್ರ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 46,17,000 ಪ್ಲಸ್ 41,85,000 ಪ್ಲಸ್ 5,85,000 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 93,87,000 ಬಂತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮರಾ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ 100% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಅವ್ರಂತೂ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದು 5% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು 100% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 47,17,000. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 100%. ಸೊ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 100% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ನೀವು ಬರೀರಿ 47,70,000 ಇಂಟು 100% ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ 5% ಅಂತ ಹೇಳ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 47,70,000 ಮೇಲೆ 5%. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ 47,70,000 ಇಂಟು 5% ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 2,30,085. ಸೊ 93,87,000 minus 46,17,000 and 2,30,085 will get 45,39,915 is total, that is net premium. Okay, ಐತಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇವಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ 31/3/24 ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನಿದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ 2,25,000 23,400 23,400 39,600 ಇವಿಷ್ಟೇನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇದು DB. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇದು ಸೀಡೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪೇಡ್ ನಾವು ಸೀಡೆಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಏನದು ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ದಾಗ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೀಡೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್, ಪೇಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೀಡೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ 29,17,000 ಆನ್ DB ತೊಗೊತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್ claims paid schedule number 2 particular amount rupees claims paid during the year 29,70,000. next accepted ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2,25,000. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆನ್ RIB ಅಂತೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ RIB accepted ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, 2,25,000. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 31,95,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1,80,000 ಐತಲ್ಲ ಇದೇ ಸೀಡೆಡ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ಸೀಡ್ ಆನ್ RIB ಸೀಡೆಡ್ 1,80,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 31,95,000 ಮೈನಸ್ 1,80,000 30,15,000 ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೇಮ್ ಆಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಪೇಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆನ್ ಏನು ತೊಗೊಂತೀವಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 31/3/2024 ಆನ್ DB 3,15,000 accepted 39,600. okay, see second one outstanding on 31/3/24 on direct business 3,15,000. Next accepted 39,600. so add outstanding claims on RIB accepted
3,59,600. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 3,54,600 ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಡೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೀಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆನ್ 31/3/24 21,600. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೀಡೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆನ್ RIB ಸೀಡೆಡ್ 21,600. 3,54,600 ಮೈನಸ್ 21,600 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಟು 3,33,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ರೀ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 1/4/23 ಆನ್ DB ಎಷ್ಟೈತಿ 1,71,000 accepted 23,400. ಓಕೆ, ಸಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ 1/4/23 ಆನ್ RIB, ಸೊ nothing, no, on DB it is. So on DB 1,71,000. So next accepted add ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ RIB accepted 23,400 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಸೊ 23,400 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ, ಸೊ 1,94,400 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೀಡೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೀಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆನ್ 1/4/23 ಐತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಡೆಡ್ 16,200. ಸೊ ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆನ್ RIB ಸೀಡೆಡ್ 16,200 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1,94,400 ಮೈನಸ್ 16,200 1,78,200 ಟೋಟಲ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ 1 + 2 - 3. ಸೊ ಏನು ರೀ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 + 2 - 3 ದಟ್ ಈಸ್ 30,15,000 ಪ್ಲಸ್ 3,33,000 ಮೈನಸ್ 1,78,200. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 31,69,800. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಮಿಷನ್. ಸಿ ಕಮಿಷನ್, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ DB ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ 2,70,000 DB ಐತಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ DB ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2,70,000 accepted 19,800. ಸೊ RIB accepted 19,800 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ 2,89,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀಡೆಡ್ 25,200. ಓಕೆ, ಸೊ RIB ಸೀಡೆಡ್ 25,200 2,89,800 ಮೈನಸ್ 25,200 ಟೋಟಲ್ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 2,64,600 ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ರುಪೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 how much we got 45,39,915. Then we get total A. So as it is 45,39,915. Next claims paid schedule number 2 we got here 31,69,800. So schedule claims paid schedule number 2 31,69,800. Next schedule number 3 commission 2,64,600 we need to take. Okay, so commission 2,60,000 schedule number 3 2,64,600. So make a total B 31,69,800 plus 2,64,600 will get 34,34,400 is total B. So total A minus B, that is revenue minus expenses, will get a operating profit. Okay, that operating profit transferred to P&L account. See 45,39,915 minus 34,34,400 will get operating profit. How much? 11,05,515 is operating profit transferred to P&L account. Okay, this completes question number 9. Next question number 10. Following are the balances extracted from the books of Star Hotel Hubli. Sales room 7,30,000, food, beverage and others 5,60,000. Cost of sales under that food, beverage and others 2 lakh. Payroll related expenses under that room 1,10,000, food, beverages and other 1,20,000. Other expenses room 53,000, food, beverage and others 38,000. Next fixed expenses ground rent, depreciation 1,40,000, profit on sale of asset 1 lakh, income tax 40%. Prepare income statement for the year ending 31/3/2025 under uniform system of account. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವೇನು 1 by 1 ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಬ್ಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ 31/3/25 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂತವ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ರೂಮ್ 7,30,000, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೂಮ್ 7,30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಸೊ ರೂಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿ ಫುಡ್ ಬಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ 5,60,000. ಸೊ ಫುಡ್ ಬಿವರೇಜ್ ಅಂದರೆ 5,60,000, 7,30,000 ಪ್ಲಸ್ 5,60,000, 12,90,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಡ್ ಬಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ 2 lakh, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಬಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ 2 lakh, 12,90,000 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 lakh, 10,90,000 is gross profit. Next payroll related expense ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೂಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 1,10,000. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪೇರೋಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೂಮ್ 1,10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ 1,20,000. ಫುಡ್ ಬಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ 1,20,000. ಸೊ 1,10,000 ಪ್ಲಸ್ 1,20,000, 2,30,000. 10,90,000 ಮೈನಸ್ 2,30,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 8,60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಮ್ 53,000. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೂಮ್ 53,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ 38,000. ಸೊ ಫುಡ್ ಬಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ 38,000. 53,000 ಪ್ಲಸ್ 38,000, 91,000. 8,60,000 ಮೈನಸ್ 91,000, 7,69,000. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಐತಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 1,40,000. ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1,40,000. 7,69,000 ಮೈನಸ್ 1,40,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6,29,000 ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ 1 lakh ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ add profit on sale of asset 1 lakh, 6,29,000 plus 1 lakh, 7,29,000 is profit before tax. And income tax ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ 40%. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ at 40%. 7,29,000 ಇಂಟು 40% ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 2,91,600 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ 7,29,000 ಮೈನಸ್ 2,91,600 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4,37,400 is net profit after tax. Okay, this completes question number 10. Moving to question number 11. So question number 11, the following information is extracted from the books of from the books of Electricity Company Limited. Clear profit 18,50,000, reasonable return 15,75,000. You are required to indicate disposal of surplus of the company if reasonable return is 10,75,000. How do you disposal of surplus as per Electricity Act? So we need to calculate surplus as well as disposal of surplus. So disposal of surplus calculate ಮಾಡೋ 2 cases ದ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 15,75,000 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 10,75,000 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 18,50,000 ಮೈನಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು, 15,75,000. 18,50,000 ಮೈನಸ್ 15,75,000 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 2,75,000. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಕೇಸ್ 1 calculation of disposal of surplus, that is case A. Okay, see first so calculation of disposal surplus we have 6 steps. Okay, so step by step ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. First calculation of step 1, 20% of RRR. RRR ಏನು, reasonable return 15,75,000. Okay, so 15,75,000 into 20% ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2,500 ಎ ಬರ್ತೈತಿ. ನಮಗೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೆಸರು ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 3,15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2, 5% ಆಫ್ RRR ತೊಗೋಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 5% ಆಫ್ RRR. ಸೊ RRR ಎಷ್ಟೈತಿ, 15,75,000 ಇಂಟು 5%, 78,750. ನಮಗೇನು ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 1/3 ಆಫ್ ಎ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 3,15,000 ಬಂದಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ 1/3 ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ 3,15,000 ಇಂಟು 1/3, 1,05,000. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಎಷ್ಟೈತಂತೆ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, 78,750. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 78,750. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ರೀ ನಮಗಿಲ್ಲೇ, ಸಿ.
2,75,000 ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ so 2,75,000 minus A is to 3,15,000, so we'll get minus 40,000. Next step 6, calculation of A minus D. So A is to 3,15,000 minus D 78,750. 3,15,000 minus 78,750 will get E ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 2,36,250. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ತಾರೀಫಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು TDCR. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ E 2,36,250 into half 1,18,125 and transfer to consumer benefit reserve ಅದಕ್ಕೂ half of E. ಓಕೆ, E ಎಷ್ಟಿದೆ 2,36,250 into 1/2 1,18,125. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ 10,75,000, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 15,75,000 ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟತ್ತು 2,75,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ 10,75,000 ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 18,50,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು 10,75,000. ಸೊ 10,75,000. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 18,50,000 ಮೈನಸ್ 10,75,000. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 7,75,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ calculation of disposal surplus when reasonable return 10,75,000. okay, so question necessity illa. So step 1 calculation of 20% of RRR. so RRR ಎಷ್ಟು ಇದೆ 10,75,000 into 20%. A ಬರ್ತೈತಿ. A is to 2,15,000. next step 2 calculation of 5% of RRR, nothing but reasonable return. so 5% of 10,75,000. 10,75,000 into 5 divided by 100. B ಬರ್ತೈತಿ. B is to 53,750. next step 3 calculation of 1/3 of A. A ಎಷ್ಟಿದೆ 2,15,000 into 1/3. 2,15,000 into 1/3 C ಬರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು 71,066.66 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 71,667 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ B or C ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ B ಅಥವಾ ಸಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೋವರ್ ಐತೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಲೋವರ್ ಐತ್ರಿ, ಬಿ ಲೋವರ್ ಐತಿ 53,750. ಸೊ ಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಡಿ 53,750. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು 7,75,000. ಓಕೆ, ಸೊ 7,75,000 ಮೈನಸ್ ಎ ಎಷ್ಟು 2,15,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 5,60,000 ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ 6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟು 2,15,000 ಮೈನಸ್ ಡಿ 53,750. ಸೊ 2,15,000 ಮೈನಸ್ 53,750 ಈ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಎಷ್ಟು 1,61,250. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಆಫ್ TDCR ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ರಿ ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ TDCR ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು TDCR ಈ ಎಷ್ಟೈತಿ 1,61,250 into 1 divided by 2 80,625. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,61,250 into 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 2025 ASS question paper solution. Okay, if you have any doubt, comment in the comment box, and if you found that these videos are really very helpful for your examination, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.